എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഗാബയുടെ ഈ മാജിക് റിയലിസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്താൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ നറേഷൻ്റെ മെത്തഡോളജിയിൽ. ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണല്ലോ. ഗാബോയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വരികൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. എൻ്റെ മലയാളികളല്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണിത്. ഞാനീ പോകുന്ന പോക്കിൽ ഈ കഥയിലും പുസ്തകത്തിലും താല്പര്യം ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങി വായിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഈ കഥ പറഞ്ഞു തീരാൻ കുറേ കാലം എടുക്കും. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 8 മണിക്കൂർ ഒറ്റയിരിപ്പിന് ഇത് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും. താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഓസേക്ക് മെൽക്കിയാഡിസ് ഈ ഉപകരണങ്ങളും ലബോറട്ടറി തയ്യാറാക്കാനുള്ള സമഗ്ര സാമഗ്രികളും കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആ സാമഗ്രികളും ലബോറട്ടറിയും വെച്ചിട്ട് ഓസ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതെന്നാണ്. പക്ഷെ അതിനിടക്ക് കുറച്ച് സമയം മെൽക്കിയാഡിസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓസെ ആ ലബോറട്ടറി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിവരണം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തക പാരായണം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. By then, Melquiades had aged with surprising rapidity. On his first trips, he seemed to be the same age as Jose Arcadio Buendia. But while the latter has preserved his extraordinary strength, which permitted him to pull down a horse by grabbing its ears, the gypsy seemed to have been worn down by effect of some tenacious illness. It was in reality the result of multiple and rare diseases that contracted on his innumerable trips around the world. According to what he himself said as he spoke to Jose Arcadio Buendia while helping him to set up the laboratory, death followed him everywhere, sniffing at the cuffs of his pants, but never deciding to give him the final clutch of its claws. He was fugitive from the plagues and catastrophes that had ever lashed mankind. He had survived pellagra in Persia, scurvy in Malaysian archipelago, leprosy in Alexandria, beriberi in Japan, bubonic plague in Madagascar, an earthquake in Sicily, and a disastrous shipwreck in the Straits of Magellan. That prodigious creature, said to possess the keys of Nostradamus, was a gloomy man, enveloped in a sad aura with an Asiatic look that seems to know what there was on the other side of things. He wore a large black hat that looked like a raven with widespread wings, and a velvet vest across which the patina of the centuries had skated. But in spite of his immense wisdom and his mysterious breadth, he had a human burden and an earthly condition that kept him involved in the small problems of daily life. He had stopped laughing a long time back because scurvy had made his teeth drop out. On that suffocating noontime, when the gypsy revealed his secrets, Jose Arcadio Buendia had the certainty that it was the beginning of a great friendship. The children were startled by his fantastic stories. Aureliano, who could not have been more than 5 at that time,
would remember him for the rest of his life as he saw him that afternoon sitting against the metallic and quivering light from the window, lighting up with his deep organ voice the darkest reaches of imagination, while down over his temples were flowed the grease that was being melted by the heat. Jose Arcadio, his older brother, would pass on that wonderful image as a hereditary memory to all of his descendants. Ursula, on the other hand, held a bad memory of that visit, for she had entered the room just as Melquiades had carelessly broken a flask of bichloride mercury. "It's the smell of a devil," she said. "Not at all," Melquiades corrected her. "It has been proven that the devil has sulfuric properties, and this is just a little corrosive sublimate." Always didactic, he went into the learned exposition of the diabolic properties of cinnabar. But Ursula paid no attention to him, although she took the children off to play. That biting odor would stay forever in her mind, linked to the memory of Melquiades. മെൽക്കിയാഡിസിന് വളരെയേറെ പ്രായമായെന്ന് തോന്നിക്കുകയല്ല, അയാൾക്ക് അത്രയും പ്രായമായി. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന മെൽക്കിയാഡിസ് പല പല രോഗങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളായി കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി വന്ന മനുഷ്യനാണ്. സ്കർവി കൊണ്ട് അയാളുടെ പല്ലെല്ലാം താഴെ വീണുപോയി. പല്ല് പോയാൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് കൂടുതൽ തോന്നിക്കും, അയാൾക്ക് ശക്തി നശിച്ച പോലെ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് മരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്താതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, ലൈക്ക് തോക്ക് ചൂണ്ടി വെടിവെക്കാതെ നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇയാളിതൊക്കെ തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓസെ ആർക്കിഡിയോ ബുവേൻ്റെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഇയാളിതൊക്കെ എന്നോട് മനസ്സ് തുറന്ന് പറയുന്നു. സോ ഒരു തരം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ അഗാധത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന ഒരു വിശ്വാസം, ഒരു തരം അടുപ്പം, മാനസികമായ അടുപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല, അവിടത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ. ഏതായാലും മെൽക്കിയാഡിസ് അവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ല, ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവാണ്. ഓസെ ആർക്കേഡിയോ ബുവേന്തിയെ സഹായിക്കണം ഈ ഒരു ലാബൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സമയത്താണ് കുട്ടികൾ ഇയാളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതും ഇയാളുടെ ഒരു ഗാംഭീര്യവും ഇയാളുടെ ഒരു ലുക്കും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടോ എന്നറിയില്ല, ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ ഇയാളുടെ മകൻ്റെ പേരും ആർക്കിഡിയോ ബുവാൻഡസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ നോവലിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് എലിമെൻ്റാണ്. ഈ മക്കൾക്കൊക്കെ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു പേരിൻ്റെ വാലും തലയും ചേർത്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. സോ ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് ലൈൻ ബൈ ലൈനായി ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്ററായി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അരീലിയാനോ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, 5 വയസ്സാണ് ആ സമയത്ത്. പക്ഷേ അരീലിയാനോയുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. അരീലിയാനോ ഒരു വെടിവെപ്പ് സ്ക്വാഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അയാളെ വെടിവെക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ അയാളെ മനസ്സിലേക്ക് വളരെ തീവ്രമായി ഓടിയെത്തിയ ഓർമ്മകളാണിതൊക്കെ. അപ്പോൾ അയാളുടെ 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഖണ്ഡത്തിൽ ലബോറട്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തോ ആ ലബോറട്ടറിയുടെ വിവരണം എന്തൊക്കെയാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് ഓസെ ആർക്കിഡിയോ ബുവേന്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. കാത്തിരിക്കും.